جب آپ کو کسی سے پیار ہو جائے اور آپ یک طرفہ پیار کر رہے ہیں اور عشق میں اندھے ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، تو پھر آپ ظلم کی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کہانی میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کیسے ایک عاشق نے اپنی محبوبہ کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی کہ ایسا ظلم کوئی کرنے کے لیے 1000 بار سوچے، لیکن اس نے ظلم کر دیا اور بڑا ٹھٹائی کے ساتھ ظلم کر کے پھرنے بھی لگا اور اس بات سے بھی انکاری ہو گیا کہ میں نے یہ ظلم نہیں کیا۔ یہ کہانی ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں جسمین کور کیس کے بارے میں۔ جسمین کور انڈیا کے پنجاب کے رہنے والی تھی۔ ناظرین، اس کو نرسنگ بننے کا کافی زیادہ شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھی نرس بنے اور کافی اونچے لیول کی نرس بنے، اور نرسنگ کا کورس جو سب سے بہتر تھا اس ٹائم آسٹریلیا میں ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں 2019-20 کی۔ ناظرین، اس ٹائم اس نے اپنی ماں ناظرین اس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا یا وہ تھی۔ ناظرین، اس نے اپنی ماں کو بولا کہ میں آسٹریلیا میں جا کے نرسنگ کا کورس کرنا چاہتی ہوں، لہذا مجھے ابا سے اجازت لے کے دی جائے۔ فیملی جو تھی وہ کافی کھاتے پیتے گھر کی تھی اور سٹرونگ تھی، تو ماں نے پہلے تو انکار کیا کہ بیٹا تم آسٹریلیا میں کس کے پاس جا کے رہو گی، مجھے تمہاری بڑی ٹینشن ہے، رہائش کا کیسے انتظام ہوگا، وہاں پہ تم اکیلی رہو گی، میں تو تم میری لاڈلی بیٹی ہو، مجھے جان سے پیاری ہو، میں تمہیں نہیں بھیج سکتی۔ لیکن ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود لڑکی نہیں مانتی۔ جسمین کہتی کہ نہیں، میں نے جانا ہے، کہ مجھے آسٹریلیا ہر صورت جانا ہے، میں نے کورس کرنا ہے، لہذا ابا سے اجازت لے کے دو۔ تو پھر ماں کو خیال آتا ہے، ماں پنجاب کے رہنے والی ہوتی ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ ہاں وہاں پہ ہمارے دور کے رشتہ دار میاں بیوی تو رہتے ہیں، تو وہ ہے بھی زیادہ عمر کے، تو میں اپنی بیٹی کو ان کے پاس بھیج دیتی ہوں، تو کالج میں داخلہ بھی لے لے گی، رہائش کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ یوں وہ اپنے جاننے والوں کے پاس اسے بھیج دیتی ہے۔ اب جسمین کور چلی جاتی ہے آسٹریلیا اور وہاں پہ جا کے اے ڈی ٹرن نام کا ایک شہر ہوتا ہے، ایل ڈی ٹرن، وہاں پہ جا کے وہ ایک کالج میں داخلہ لے لیتی ہے اور اپنے جو انکل اور آنٹی ہوتی ہیں ان کے پاس رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین، اس کی روٹین یہ تھی کہ صبح سے لے کے وہ ہاف ٹائم دوپہر 2 بجے تک 3 بجے تک اپنے کالج کی پڑھائی کرتی، کالج جاتی، اس کے بعد جب چھٹی ہوتی تو پارٹ ٹائم جاب کے لیے شام 4-5 سے لے کے رات 9-10 بجے تک اس کی پسندیدہ جاب نرسنگ کا جاب اسے مل گیا۔ اولڈ ایج ہوم میں بزرگ عورتوں اور مردوں کی خدمت کرنا نرسنگ کا کورس تھا، جو جس کے اوپر وہ کام کر رہی تھی وہی اسے جاب بھی مل گئی۔ تو وہ اولڈ ایج ہوم میں 10 بجے تک کام کرتی، 10 بجے کے بعد گھر آ جاتی اپنی انکل اور آنٹی کے پاس اور رات سوتی، صبح پھر اٹھ کے اپنے کالج اور یونیورسٹی چلی جاتی۔ یہی ناظرین گرامی اس کی زندگی کا سین تھا، ایسی بس اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ناظرین، 5 مارچ 2021 کو وہ اپنے ایسے گئی کالج کے بعد اولڈ ایج ہوم میں، رات 10 بجے اس کو چھٹی ہونی تھی، لیکن 10 بجے وہ گھر نہیں آئی، 10 سے 11 بج گئے، 12 بج گیا، 1 بج گیا، گھر نہیں آئی۔ تو اس کا جو انکل تھا، جو بوڑھا انکل تھا اور بوڑھی آنٹی تھی، انکل نے اس کو فون کیا تو اس کا فون نمبر بند تھا، تو وہ پتہ کرتے رہے ساری رات، فون نمبر کر کے اولڈ ایج ہوم سے پتہ کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ صبح 6 مارچ کو وہ تھا جو پولیس اسٹیشن تھا وہاں پہ چلے گئے اور جا کے ان لوگوں نے FIR درج کروائی کہ ایسے ہماری بیٹی تھی، وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو کافی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اغوا کر لیا جائے تو جتنی جلدی ہو سکے رستے بلاک کر لیے جائیں، اس کا پیچھا کر لیا جائے تو اغوا کار پکڑے جاتے ہیں۔ اس کیس میں جتنا لیٹ ہو جائے اتنا ہی کام خراب ہوتا ہے اور اغوا کار نکل جاتے ہیں، لہذا وہ فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ جس جگہ پہ وہ جاب کرتی اس جگہ پہ جا کے پتہ کرتے ہیں، CCTV کیمرے دیکھتے ہیں، ان سے جا کے پتہ کرتے ہیں، ان کی پارکنگ دیکھتے ہیں، تو پارکنگ میں اب جسمین کور کی وہ کار کھڑی ہوتی ہے، تو اس کے انکل اور آنٹی کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی کار ہے۔ پیچھے انڈیا میں بھی فون کر دیا جاتا ہے اس کی ماں اور باپ کو، اور وہ بھی اس کے گھر والے سارے آسٹریلیا میں آ جاتے ہیں۔ تو اب جسمین کور جو ہوتی ہے اس کے کار کا پتہ کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کار تو اس کی ہے۔ تو وہ آئی تھی اولڈ ایج ہوم میں، 10 بجے تک ڈیوٹی کری، ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی، یعنی کہ اولڈ ایج ہوم سے نکل کے پارکنگ تک تو آئی لیکن پارکنگ سے آگے وہ کہیں غائب ہو گئی ہے، اس ایریا میں وہ غائب ہوئی ہے، لہذا جو نزدیکی ایک سٹور ہوتا ہے وہاں پہ کیمرے دیکھے جاتے ہیں، ایک کیمروں میں ایک گاڑی نظر آتی ہے۔ یہ روڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ خالی روڈ ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی گاڑیاں وغیرہ زیادہ نہیں گزرتی، کچھ لوگ زیادہ نہیں گزرتے، کوئی ایک کا دکا گاڑیاں ہی گزرتی ہے۔ ایسے اس ٹائم جب 10 بجے اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا تو ایک گاڑی گزرتی ہے، پہلے جسمین کور گزرتی ہے، پیچھے ہی اس کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اگلے کیمرے میں جا کے وہ گاڑی بھی غائب ہو چکی ہوتی ہے اور جسمین کور بھی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کل ملا کے بات یہ تھی کہ اس گاڑی کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے، واحد وہ گاڑی تھی جو جسمین کور کے پیچھے گئی تھی اور جسمین کور بھی غائب ہوگی اور گاڑی بھی غائب ہوگی۔ تو اس گاڑی کا ایڈریس نکالا جاتا ہے، پتہ نکلوایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ تریجیت جوت سنگھ ایک لڑکا ہے جو کہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتا ہے، یہ اس کے دوست کی کار ہے۔ اب اس کے دوست کے پاس پہنچا جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ 5 تاریخ کو یہ میرا دوست تریجیت سنگھ جو تھا وہ یہ گاڑی لے کے گیا تھا۔ اب تریجیت جوت سنگھ جو ہوتا ہے پولیس اس کو منگوا لیتی ہے
है, बड़ा फ्रेंडली तरीके से उससे पूछा जाता है। वो कहता है हाँ जसमीत कौर को मैं जानता था, तो लेकिन उससे मेरी दोस्ती भी थी, लेकिन कुछ 2-3 महीने से मेरी कोई खास दोस्ती नहीं थी, इसलिए उसको मैंने उस टाइम नहीं कहीं पे देखा, ना ही मिला। मैं वैसे गाड़ी लेके वहां से गुजर रहा था, लेकिन मैंने उसे कहीं पे नहीं देखा, ना वो मुझे नजर आई है। तो पुलिस वाले फ्रेंडली होते होते उसका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद अब उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे, वाहिद वही विटनेस था जो उस टाइम गाड़ी लेके वहां से गुजरा था। तो पुलिस वाले उसको पता नहीं चलने देते, उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते, डाटा निकलवाते, लोकेशन निकलवाते, तो पता चलता है कि उस टाइम जिस टाइम ये गुजरा था जसमीत कौर और इसकी लोकेशन एक जगह पे इकट्ठी हुई थी। आगे जाके इकट्ठी होने के बाद वहां पे दोनों की लोकेशन फिर गुम हो गई, यानी दोनों के नंबर वहां पे बंद हो गए। और दूसरा इस चीज का भी पता चला इसी पुलिस स्टेशन में जिसमें मिसिंग कंप्लेन दर्ज है जसमीत कौर की, इसी में कुछ अरसा पहले, कोई 2 महीने पहले जसमीत कौर ने इसी लड़के के खिलाफ तरीजूत सिंह जो है एक FIR दर्ज करवाई थी, एक दरखास्त दी थी कि ये लड़का मुझे हरास करता है, परेशान करता है, लिहाजा इसको रोका जाए, ये मुझे टॉर्चर करता है, मुझे जबरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश करता है। तो पुलिस वालों ने वार्निंग दे के इसे छोड़ दिया था कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे करोगे तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, लिहाजा लड़की को तंग करना बंद करो। तो अब ये चीज एक खुल के सामने निकल के आती है कि ये जो तरीजीत सिंह होता है ये जसमीत कौर के पीछे लगा होता है, उसे सेट करने की कोशिश करता है, एक तरफा उससे प्यार करता है, चूंकि ये पहले उसका दोस्त होता है, लेकिन जैसे ही जसमीत कौर को पता चलता है तो वो पीछे हट जाती है और इसे समझाती है कि देखो मैं ये इश्क विश्क के चक्कर में पड़ के घर नहीं बसाना चाहती, मुझे नर्सिंग करने का एक मेरा सपना है, शौक है, लिहाजा मुझे पूरा करने दो, मैं पढ़ लिख के अपना नर्सिंग का कोर्स बड़ा होके करना चाहती हूँ, वो मुझे करने दो। लेकिन ये लड़का एक तरफा प्यार करता और पीछे लगा रहता है। पुलिस वाले अब इसके मैसेज देखते हैं, मैसेजों से भी ये साबित हो रहा होता है कि इसने काफी ज्यादा उसे धमकियां दी होती हैं। पुलिस वाले इसे ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेते हैं। जाके गिरफ्तार करने के बाद पूछते हैं, मारकटाई करते हैं, या जिस अंदाज से भी पूछा जाता है, लेकिन ये लड़का कहता है, आगे से एक स्टोरी सुनाता है कि हाँ वो उसको मैंने दफना दिया है, वो ना उसने खुदकशी करी, अपने आप को खुद मारा, वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उस टाइम डर गया, डर की वजह से मैंने उसे जाके दफना दिया फलां जगह पे। वो एक पहाड़ी इलाके का नाम लेता है, जिस जगह पे जसमीत कौर को उसने अगवा किया था उससे 625 किलोमीटर दूर वो इलाका होता है। आगे पुलिस आगे वाले दिन उसको साथ लेती है, साथ में कई खंडाले लेती है, मजदूर लेती है। 625 किलोमीटर का सफर 4-4.5 घंटे में तय किया जाता है। वहां पे जाके एक पहाड़ी इलाका होता है, वहां पे जाके एक कब्रनुमा गड्ढा सा होता है, उसको खोदते हैं, उसमें जसमीत कौर की लाश निकल आती, डेड बॉडी, जो कि अभी पहचान के काबिल होती, क्योंकि 2 दिन पहले उसने उसको वहां पे दफन किया होता है। होता कुछ यूं है कि उसके हाथ पीछे रबड़ बैंड से बांधे होते हैं, तो उसके पांव भी बांधे होते हैं, तो उसकी गर्दन के ऊपर हल्का सा कट लगा होता है, जिससे ये लग रहा होता है कि इससे इसकी मौत तो नहीं हो सकती। तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उससे पता चलता है जी कट से इसकी मौत नहीं हुई, बल्कि दम घुटने से इसकी मौत हुई है, और उसके मुंह में और नासों के अंदर, नाक के अंदर काफी ज्यादा मिट्टी भी भरी हुई थी, यानी कि वो उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो अपने मुंह और चेहरे से मिट्टी नहीं हटा सकी और सांस लेने की कोशिश करती रही, और 20 से 22 घंटे जिस मिट्टी के अंदर उसने उसे दफन किया था उसके अंदर 20 से 22 घंटे वो जिंदा रही। उसके बाद तड़प तड़प के उसकी मौत हुई। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कितना ही वो जालिम इंसान था कि उसने जिंदा लड़की को बांध के मिट्टी के नीचे दफन कर दिया, और यहाँ पे नीचे लड़की 20 से 22 घंटे सांस लेती रही, किसी ना किसी तरीके खींच के अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करती रही और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी, और 22 घंटे बाद उसने वहां पे दम तोड़ दिया। यानी कि 2 दिन बाद आके उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को निकाला, 3 दिन बाद आके उससे 1 दिन पहले वो मर चुकी थी, यानी कि एक आधा दिन पहले अगर वो पहुंच जाते तो लड़की इसके नीचे जिंदा थी। अब पुलिस वाले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो कहता है मैंने नहीं मारा, वो खुद ही मरना चाहती थी, खुद ही उसने खुदकुशी करी, तो मुझे ये पता था जब मैं इसको दफना रहा हूँ इसकी हल्की फुल्की सांसें चल रही थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था ये बिल्कुल जिंदा है, ठीक है सब कुछ। पुलिस वालों के सामने वो ऐसे नाटकबाजी करता रहता है, 7-8 महीने ऐसे लग जाते हैं तफ्तीश को। पुलिस वाले भी इसकी तफ्तीश करते रहते हैं, बात किसी साइड पे नहीं लगने देते, वो भी इनकारी रहता है कि मैंने मारा नहीं, मैंने तो खाली उसे दफनाया। खैर 7 से 8 महीने बाद आके वो टूट जाता है, मजबूरन आके उसे मारना पड़ता है, कहता है जी हाँ मैंने ही मारा है। तो स्टोरी पूछी जाती है क्यों मारा है। स्टोरी कुछ ये होती है कि वो कहता है कि मैं इससे प्यार करता था, मैं इसको राजी करने की कोशिश करता था, मनाता था, ये नहीं मानती थी। इसकी माँ से भी मेरी बात हुई तो इसकी माँ ने भी यही बोला कि बेटा मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, तुम अभी 20 साल के हो, तुम पढ़ो लिखो अपनी पढ़ाई करो, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, तो मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, वो अपना नर्सिंग का कोर्स कर रही, उसे करने दो, तुम भी अपनी पढ़ाई करो, जब ये कर लेगी तुम भी कर लोगे, तो फिर जो जैसे तुम बोलोगे हम कर देंगे। लेकिन मैं ऐसे जसमीन कौर को राजी करता था, वो राजी नहीं होती थी। तो एक दिन जब इसने मेरे खिलाफ FIR करवा दी तो मुझे काफी गुस्सा आया, मैंने इसको धमकी दी कि मैं जिंदा तो हूँ ना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। तो उस दिन मुझे गुस्सा आया, लेकिन ये किसी के साथ रूममेट था, अब ये पहले से प्लानिंग नहीं कर सकता था, अगर ये
प्लानिंग करता तो रूममेट को पता चल जाना था, उसने पुलिस को बता देना था। लिहाजा ये अपने रूममेट को बोलता है कि 5 सितंबर को मुझे तुम्हारी 5 मार्च को गाड़ी चाहिए एक दिन के लिए, तो लिहाजा जो तुमने काम करने या 5 मार्च के बाद कर लेना या 5 मार्च से पहले कर लेना। ऐसे ही 5 मार्च के दिन मैंने गाड़ी उसकी बुक करी। 5 मार्च के दिन ही मैंने जाके स्टोर से वो सामान खरीदा, वो जो लड़की के जिससे हाथ और पांव बांधे हुए थे और खंडाला वगैरह मिट्टी निकालने वाला सारा कुछ खरीदने के बाद लड़की जब 10 बजे बाहर निकली, मैंने उसकी पहले रेकी करी कि कब ये निकलेगी। कुछ दिन पहले से मैं तो उसके हर टाइम नोटिस कर रहा था कब आती है, कब जाती, कब निकलती। तो मैंने रात 10 बजे के टाइम ही नोटिस किया कि ये सही टाइम रहेगा, इस टाइम कोई नहीं होता। तो 10 बजे जैसे ये बाहर निकली तो मैंने इसको, मुझे पता था यहाँ पे कैमरे नहीं लगे होते, तो मैंने सारे कैमरों का ध्यान रख के इसको अगवा किया, गाड़ी में डाला। इसके बड़ी मुश्किल से हाथ और पाँव बांधने के बाद मैं इसको बांध के ले गया इतना दूर। वहां पे जाके एक गड्ढा पहले ही मैंने खोद रखा था, मजीद उसको थोड़ा सा बड़ा किया, उसके अंदर इसको डाला, ऊपर से मिट्टी डाली, उसको बंद करके आ गया। मुझे पता था ये जिंदा ही है, तो मैंने जिंदा कोई दफन कर दिया क्योंकि मुझसे मारी नहीं गई। तो मैंने मजीद सोचा कि इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसे मैंने जिंदा को दफन किया, वापस आ गया। तो खैर अब इसका ये ट्रायल चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में इसका ट्रायल जो एक अदालत में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका ट्रायल चलता है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो अदालत होती है इसे सबसे बड़ी सजा देती है कि ये उम्र कैद की सजा में रहेगा, जेल में रहेगा जितनी जिंदगी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में ये सजा बहुत बड़ी होती है कि आप किसी को उम्र कैद की सजा दे दें। तो ऑस्ट्रेलिया में उम्र कैद जो होती है वो 30 साल होती है, 30 साल तक ये जेल में रहेगा, उसके बाद रिहा हो जाएगा। तो लेकिन उसकी माँ का कहना है कि ये सजा तो कुछ भी नहीं मिली, हमारी बेटी जान का हमारा टोटा था वो तो मर गई, लेकिन इसकी जो सजा इसको मिली वो कोई ज्यादा सजा नहीं मिली, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने इसको 30 साल की कैद कर दी। तो के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है।